أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں استعاراتی طور پر، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ اور دیکھو ذرا زہرا کے بیٹوں کی شان کہ جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے جس نے سانو سارے نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات دے وچوں بنائے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان صاحب قرآن آمنہ دلال سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عمران بھائی اتھے ہی رہن دیا جائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے جید علماء کرام بالخصوص فضیلت الشیخ مولانا عبدالاحد محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی بیان فرما چکے نے، اور میرے تو متصل بات قاری القرآن قاری یاسین حیدر صاحب جو کہ تشریف فرما نے چند منٹاں دے بعد انشاءاللہ تواڈے سامنے ہون گے۔ اور میں آج دے پروگرام دی انتظامیہ اور ہوسٹ محترم جناب بھائی محمد ہاشم صاحب، محترم جناب محمد اسلم صاحب اور محترم ہاشم صاحب دے بیٹے محترم قاری مولانا اجمل صاحب ایک بہترین عظیم الشان خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبل اس دے کہ میں اپنی بات شروع کراں، میری گزارش ہے تمام ساتھیاں دے کولو تھوڑا تھوڑا تسی اگے ہو جاؤ، کیونکہ جڑا درمیان دے اندر گیپ پہ آئے صاحب ظاہر اتھے آن گے تے پھر جدو کوئی بندہ آئے گا نا تسی ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے تے انہیں تواڈے پیر ہاتھ دے اوتے پیر رکھ دیتا تے ایڈی گندی گال دینی ہے کہ بندہ سارا ثواب ضائع کر دیندا ہے۔ اگے اگے ہو جاؤ، بہتر ہے یہ تواڈے واسطے بہتر ہے، مینوں بھی بہتری رہے گی اس اندر کہ بعد درمیان دے اندر ساتھی ہیں۔ آجو آجو، خوبصورت مجلس ہے، خوبصورت ہے۔ انگریز لوگ ساڈے کولو زیادہ کامیاب اس واسطے نے کہ انہاں دے اندر بڑی پلاننگ ہے، منظم طریقے دے نال چل دے نے۔ مسلمان ہاں اسی سب کچھ ساڈے کول ہے، پر انج سمجھ لو بھی اسلام دے اوتے عمل پیرا وہ لوگ نے۔ صفائی نصف ایمان ہے تے مسلماناں دے کول تسی ویکھ لو مسلماناں دیاں گلیاں اتھے جناب گٹر ہوندے نے تے گٹراں دا کوئی سسٹم نہیں، گٹر بھی جڑا وہ گند کڈے گا تے وہ سڑک دے اوتے ہی سٹ کے رکھ دے گا۔ تے اے ایک چیز ہے، یہ المیہ ہے بحیثیت ایک یعنی قوم اور بحیثیت مسلمان جنہاں دے اوتے اسی توجہ دیاں گے تے اسی ایک بہترین قوم انشاءاللہ بناں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا منافق ہوئے گا نا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھے گا، اور جیڑا مومن ہوئے گا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت ضرور کرے گا، کیونکہ سیدنا علی وہ عظیم ہستی نے
کہ حضرت علی دے نال اللہ بھی محبت کردے نے، رسول اللہ بھی محبت کردے نے، اور امت مسلمہ بھی حضرت علی نال محبت کردی ہے۔ وہ بندہ مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جدے دل دے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بغض ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وقت میرے کو بہت مختصر ہے، ذرا توجہ بالکل رکھنا، موضوع بڑا حساس ہے اج کل دے دور اور حالات دے حساب دے نال، اور میں ویسے بھی کتے بھی جاواں کوئی سوچ کچھ ہوندی ہے تے پھر ساتھی کو گزارش کر دیندے نے، پھر تانوں پتہ ہے ساتھیاں دے لاڈ پیار بھی مننے پیندے نے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی، آپ دی لخت جگر، جنہاں دے نال اللہ دے نبی نو بڑا پیار سی، بڑی محبت سی، اس قدر محبت کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں کوئی بھی آندا آپ اپنی جگہ دے اتے بیٹھے رہندے، مگر جدوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نا، اللہ دے نبی اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے، اپنی بیٹی دے استقبال کرتے، اور آپ اپنی زبان نبوت دے وچوں جملے فرمایا کردے سن، مرحباً بی ابنتی، اے میری بیٹی میں تینوں دل دی اتھا گہرائیاں نال خوش آمدید کہنا۔ نبی پاک نے جدو اپنی وفات دی گل کیتی نا، سیدہ فاطمہ رو پئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو رو رہی ہیں؟ فرمایا الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، تو تے جنتی عورتاں دی سردار ہے میری بیٹی، تیرے جیسی عظیم عورتاں ایڈا چھوٹا دل نہیں رکھ دیاں، میری بیٹی میرے اہل بیت دے وچوں سب تو پہلے جو مجھے آ کر کے ملیں گی میرے جانے کے بعد جنت میں اعلیٰ علیین کے اندر، فرمایا میری بیٹی میری فاطمہ میری بیٹی تو ہوگی۔ حضرت علی آپ دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ اندر اس قدر بے چینی ہوندی، ازواج مطہرات فرماندیاں نے آپ دے جان تو بعد 6 مہینے سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں، اسی کدی آپ نو مسکراندہ نہیں ویکھیا سیدہ فاطمہ نو، حتیٰ لقی اللہ، فرمایا حتیٰ کہ آپ دی وفات دے 6 مہینے دے بعد سیدہ فاطمہ اللہ نو جا کر کے اللہ دے کول پہنچ گئیاں اور اللہ دے پیغمبر نو مل لئیں۔ سیدہ فاطمہ نو اللہ نے بڑی ذہانت اور قابلیت کسی نو ایویں نہیں عظمتاں مل جاندیاں، انہاں دے اندر بڑی، حضرت میرے نبی پاک نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرے صحابیو، وہ کیڑی ایسی چیز ہے جڑی مرد واسطے بھی ضروری ہے، عورت واسطے بھی ضروری ہے، سارے چپ بھی کیڑی چیز ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ پورا اعتماد صحابہ نہ ہو جاندہ نا، اس وقت تک اللہ دے رسول دے سامنے بولتے نہیں سن، ایویں تکے نہیں لامنا، ٹاویں انج نہیں بولنا، بلکہ بڑے اعتماد کے ساتھ، کیونکہ سید الانبیاء افضل الانبیاء کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ناپ تول کے بات کرتے تھے، صحابہ چپ ہیں، حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ آج تیرے بابا نے یہ سوال کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جو مرد کے لیے ضروری ہے اور عورت کے لیے ضروری ہے؟ سیدہ فاطمہ مسکرا پئی، فوراً جناب زبان سے کہا، اے علی یہ بھی کوئی مشکل بات ہے، لا یرین الرجال ولا یرونہا، فرمایا مرد غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، یہ مرد کے لیے ضروری ہے، جناب عورت غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اے میرے پیغمبر لا یرین الرجال ولا یرونہا، فرمایا اس کا جواب جو آپ نے سوال کیا تھا یہ ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا صدقت یا علی، اے علی تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت علی مسکرا پڑے، کہا اللہ کے رسول یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ آپ کی لخت جگر، یہ آپ کی صاحبزادی، یہ آپ کی بیٹی، یہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا جواب ہے۔ جب سیدہ فاطمہ کا نام سنا، میرے پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل پئی، اللہ کے رسول کے دندان مبارک واضح ہوئے، میرے پیغمبر نے وہاں تاریخی جملہ کہا، خوبصورت جملہ کہا، پیارا جملہ کہا، ہسٹوریکل جملہ کہا انہا نبیزت صدقت 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 انہا نبیزت منی، میری بیٹی فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا۔ وجہ کیا ہے؟ انہا نبیزت منی، کیونکہ وہ میرے جگر کا گوشہ ہے، اللہ نے ذہانت بھی دی ہے، فطانت بھی دی ہے، قابلیت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، فکر بھی دی ہے، کیونکہ وہ میرا جگر گوشہ ہے، اس لیے میری بیٹی کو ذہانت دی ہے، اس لیے جو میری بیٹی نے کہا ہے سچ کہا ہے، بہتر کہا ہے۔
अली भी आला ते फातिमा भी आला। सोहनी जोड़ी, प्यारी जोड़ी, मिठी जोड़ी, अजीम जोड़ी। नबी पाक ने जदों सैयदा फातिमा दा रिश्ता सोचिया, मेरी बेटी दी शादी करिए, हजरत अबू बकर उमर ने मैंशन किया सैयदना अली दा नाम। मेरे नबी ने फरमाया दो सोना दूल्हा मेरी बेटी दे वास्ते केड़ा हो सकता है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह करो। शादी दियां तैयारियां शुरू हो गई। हुण मेरी इत्थों गल शुरू है, जरा बिल्कुल तवज्जो इधर रखनी। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर जोते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबनकुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। फरमाया कि जनाब अहले बैत दी बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है। अल्लाह ने अहले बैत नूं बजाते खुद अल्लाह ने फरमाया सी अहले बैत नूं हर किस्म दी बुराई दे कोलों महफूज रखिया है। अहले बैत दी अजमत अल्लाहु अकबर। इमरान भाई थोड़ी जी आवाज खोल दियो, अल्लाहु अकबर। अल्लाह हजरत जनाब अहले बैत दी बड़ी अजमत है, बड़ा मकाम है जनाब अहले बैत दा। हजरत फातिमा भी अहले बैत दे विचों, सैयदना अली भी अहले बैत दे विचों। दोवां दे जनाब अल्लाहु अकबर रिश्ता मेरे पैगंबर ने पसंद फरमाया। अल्लाहु अकबर। मेरे पैगंबर ने फरमाया मेरी बीवी हो, तुसी शादी जनाब सैयदा फातिमा नूं तैयार करो। हजरत फातिमा नूं जनाब तैयार किया गया, उधर हजरत अली नूं बतौर दूल्हा दे तैयार किया गया। क्या मंजर होएगा फर्श दे उत्ते जदों हजरत अली पाक दूल्हा बन करके खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा जदों जनाब दुल्हन बनी होंगियां, यही वजह सी ना जदों हजरत फातिमा नूं जनाब दुल्हन दे रूप दे अंदर मेरे नबी दी बीवी सैयदा उम्मे सलमा ने जदों वेख्या ते हजरत उम्मे सलमा फरमांदियां ने वाह मेरी बेटी फातिमा अज किन्नी प्यारी पई लगनी है। काश तेरी अम्मी सैयदा खदीजा जिंदा होंदियां तेनूं वेख करके किन्नियां खुश होंदियां। हजरत फातिमा ने जदों अपनी मोई मां दा जिक्र सुनिया है ना, हजरत फातिमा रोन लग पईयां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल पैगाम पहुंचया। अल्लाह दे नबी आए, जरा तवज्जो फरमानो बस्ती कौमे वाले नौजवानों बुजुर्गों मेरे वीरों। मेरे नबी आए, आप चल करके आपने आप अपनी बेटी नूं शादी वाले दिन दे अंदर जनाब सीने दे नाल मेरे नबी ने लगा लिया। आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा, बेटी तू जाननी है मैं तेरी वालदा दे साया सर तो उठने तो बाद ऐ मेरी बेटी मैं तेनों जिथे बाप वाला प्यार दिता है उथे मैं तेनों मां वाला भी प्यार दिता है, कदी प्यार अंदर कमी नहीं की। पर मेरी बेटी फातिमा मैं इस बात नूं मानना वा, तस्लीम करना वा, मां दियां कमियां ते कोई पूरियां नहीं कर सकदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मां मां ही होया करदी है, मां दा बड़ा मकाम है, बाबा दा बड़ा मर्तबा है। कायनात दे लोगो अल्लाह दी कसमें मैं कई घर इंज दे वेखे ने दुनिया दे अंदर जेड़े ना जनाब जेड़े वालदा दे जनाब जान तो बाद घर इंज समझ लो जड़ जांदे ने। बेटे आपस दे अंदर जनाब अल्लाहु अकबर अल्लाह बिखर जांदे ने, भाई आपस दे अंदर लड़ जांदे ने जनाब, एक घर उजड़ जांदा है। एक घर दे अंदर कई घर अल्लाहु अकबर अल्लाह बन जांदे ने। इस वास्ते वीरों नौजवानों जिन्हां दियां वालदा जिंदा ने अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो, वालिद वालिदैन दी दुआवां लिया करो, क्योंकि वालिदैन बड़ी मीठी चीज है, अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। इस वास्ते मैं आखांगा ना तेरे बाजों चैन नहीं आंदा सामानू एवें तनी रोंदे लोके मावां नू, एवें तनी रोंदे लोके मावां नू। मां दियां यादां गम दे हार पवा गईयां, एक वेड़े विच किनियां कंधां हो गईयां। मां ने जोड़ी रखिया सब भैन भरावां नू, एवें तनी रोंदे लोके मावां नू, एवें तनी रोंदे लोके मावां नू। गम जुदाइयां वाला पीना पैना है, मर मर के सानू जीना पैना है। कित्थों लभीए यार, कित्थों लभीए यार मां दियां खुलियां बावां नू, एवें तनी रोंदे लोके मावां नू, एवें तनी रोंदे लोके मावां नू। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा और हजरत अली दी जनाब तवज्जो करो ना, वक्त मुख्तसर है। मौलाना कारी
आसम मीर साहब तवज्जो जनाब तशरीफ ले आ चुके हैं, माशाअल्लाह मरहबा। आओ ना वीरो आखिरी दी तरफ बात ले करके जाइए, अपनी बात नू समेटा। हजरत अली और हजरत फातिमा दी शादी हो गई। इन्हां दी जोड़ी दे विचों अल्लाह ने दो फुल अता फरमाए। एक फुल दा नाम हसन है, दूजे फुल दा नाम हुसैन है। हजरत हसन हुसैन कौन ने? अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओ हजरत हसन हुसैन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दफा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे ने। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने, अचानक अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरा नवासा हसन किथे वे? हजरत हसन दा बार बार नाम लिया। इधरों हजरत हसन आ गए। अल्लाह दे नबी ने सीने दे नाल हजरत हसन नू लगा लिया। सीने दे नाल लगा करके अल्लाह दे नबी ने चेहरा आसमान दे वल कीता। आप फरमाते ने, अल्लाह अल्लाह मैं हसन नाल प्यार करना वा, तू भी हसन दे नाल प्यार कर। कौन? हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। हजरत मेरे नबी एक दफा जनाब हजरत फातिमा दे घर दे अंदर आराम फरमा रहे ने। मेरे पैगंबर रात दा कुछ पैर होया। वीरो तवज्जो फरमाना यारो, मेरे एक एक जुमले दे उत्ते गौर करना। अल्लाह दी कसम हर जुमले दे जनाब अल्लाहु अकबर दलील दा जिम्मेदार आ। हर जुमला मैं जिम्मेदारी दे नाल बोलांगा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे ने, सैयदा फातिमा भी सो रही ने, हजरत हसन भी सो रहे ने, हजरत हुसैन भी सो रहे ने। रात दा कुछ पैर होया ते हजरत हसन ने आवाज लगाई, इसकी नी मैनू पानी दियो। मेरे पैगंबर दे कन्ना दे अंदर आवाज आई। आप अपनी जगह तो उठे ते मेरे पैगंबर ने जनाब मशकीज़े दे विचों पानी पाया ते हजरत हसन दी तरफ जदों बढ़ाया ना, दरम्यान दे अंदर हजरत हुसैन दी जाग हो गई। हजरत हुसैन भी हजरत हसन नू पानी देन तो पहले फरमाते ने, इसकी नी नाना जी मैनू भी पानी दियो ना। मेरे नबी ने जनाब हजरत हसन नू दे दिता। हजरत हसन नू देन तो बाद हजरत हुसैन नू दिता। सैयदा फातिमा दी जाग हो गई। मंजर वेदियां पईयां ने। हजरत फातिमा फरमांदियां ने, अब्बा जान मैं गल कवां। फरमाया जी मेरी बेटी गल आखो ना। फरमांदियां ने, अब्बू जी मैनू इंज लगदा है तुस तुहानू हसन दे नाल प्यार ज्यादा है, तुहानू हुसैन दे नाल प्यार कम है। मेरे पैगंबर फरमाते ने, ना ना मेरी बेटी इंज दी गल नहीं है। फरमाया बेटी तू जाननी है मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल दा पैकरा, मैं इंसाफ करने वाला हा, मैं अदल करने वाला हा, मैं मुसावात दा दर्स देना वा। मेरी बेटी हसन ने पानी पहले मंगया है, मैं तां हसन नू दिता है। हुसैन ने बाद अंदर मंगया, मैं तां हुसैन नू दिता है पानी। बाकी बेटी तू प्यार दी गल्लां पूछनी है, मेरे हुसैन नाल मेरी मुहब्बत दी गल पूछनी है, मेरे हुसैन नाल मेरे प्यार दी गल पूछनी है। मेरी बेटी सुन ना, मैनू हुसैन नाल कितना प्यार है। मेरे नबी ने तारीखी जुमले बोले। रात दे हनेरे ने जनाब आसमानां दे उत्ते जनाब चंद जनाब सितारे चमक रहे ने, सन्नाटा छाया होया है। अंधेरियां दे अंदर जनाब चन्ना दे अंदर रोशनी दे अंदर सितारियां दी चमक दमक दे सामने मेरे पैगंबर ने फरमाया, अल हुसैनु मिन्नी, अल हुसैनु मिन्नी वाना मिन हुसैन, अल हुसैनु मिन्नी वाना मिन हुसैन। फरमाया मेरी बेटी हुसैन मेरे विचों है, मैं हुसैन दे विचों आ। हुसैन मेरा है, मैं हुसैन दा वां। मैनू हुसैन दे नाल प्यार है, हुसैन नू मेरे नाल प्यार है। इस वास्ते मैं आखांगा कौन? हजरत हसन हुसैन मेरे पैगंबर दे लाडले हसन हुसैन। कौन? हजरत हसन हुसैन हजरत फातिमा दे जिगर गोश हजरत हसन हुसैन। कौन? हजरत हसन हुसैन जिन्हां मेरे पैगंबर ने अपना भोला क्यों हसन हुसैन। कौन? हजरत हसन हुसैन जन्नती नौजवाना दे सरदार हजरत हसन हुसैन। कौन? हजरत हसन हुसैन जिन्हां दे नाल मेरे पैगंबर भी प्यार कर दे, ओ हसन हुसैन। जिदे नाल अबू बकर भी प्यार कर दे, ओ हसन हुसैन। जिदे नाल हजरत उमर भी प्यार कर दे, ओ हसन हुसैन। जिदे नाल हजरत उस्मान भी प्यार कर दे, ओ हसन हुसैन। कौन? हजरत हसन हुसैन जिन्हां दा बाबा अली है। कौन? हसन हुसैन जिन्हां दी मां फातिमा है। कौन? हजरत हसन हुसैन जिन्हां दा नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। रसूल नाना बाबा अली है, अजय भी पूछना है हुसैन की है। ओ बोल भी पाओ यारो, बोल भी पाओ। मौजू मैं लंबा शुरू कर बैठा, मेरे खुतबा भी आ चुके हैं, मैं आखिरी गल्ला कर रहा हूं। सुनो
رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے حسین راہ نبی تے چلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین اہل بیت دا حسین اہل بیت دا سونا جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے صبر بھی جستا ہے صبر بھی جستے ہیں ناز کردہ صبر بھی جستے ہیں ناز کردہ کوئی نہیں صبر حسین ورگا سب کچھ لٹایا سب کچھ لٹایا نہ کتی سی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اللہ کی قسم ہے یہ پورے کا پورا گھرانہ ہی آلہ ہے پورے کا پورا میرے پیغمبر کا کنبہ ہی آلہ ہے میں پوری اپنی مختصر گفتگو کا نچوڑ نکال دو حضرت جناب میرے پیغمبر کی بیویاں حضرت خدیجہ بھی آلہ ہے میرے پیغمبر کی بیوی حضرت عائشہ بھی آلہ ہے میرے پیغمبر کی بیوی جناب حضرت جناب سودا بھی آلہ ہے حضرت جویریہ بھی آلہ ہے حضرت میمونہ بھی آلہ ہے اسی طرح میں جناب آگے کا بڑھ کر کے کہوں گا ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی آلہ ہے حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی آلہ ہے حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بھی آلہ ہے پھر میرے پیغمبر کی بیٹیاں بھی آلہ حضرت جناب رقیہ بھی آلہ حضرت ام کلثوم بھی آلہ حضرت زینب بھی آلہ سیدہ فاطمہ بھی آلہ میرے پیغمبر کے اصحاب بھی آلہ میرے پیغمبر کے داماد بھی آلہ حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی بھی آلہ کائنات کے رب کی قسم ہے اوے بستی قوم والو سن لو یہ میرے الفاظ صرف عرفان کے الفاظ نہیں ہے میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میں بات دہرا رہا ہوں یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ جناب حضرت میرے پیغمبر کے داماد حضرت علی بھی آلہ ہے میرے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان بھی آلہ ہے عثمان کی عظمت یہ ہے کہ جب میرے پیغمبر یہ سکے اچھال رہے تھے تو آپ نے کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم فرمایا عثمان آج کے بعد تم عمل نہ بھی کرو تم جنت میں جاؤ گے میرے پیغمبر کے جناب نواسے حسن بھی آلہ ہے حسین بھی آلہ ہے یہ میرے پیغمبر کا پورا گلشن میرے پیغمبر کے یہ سارے پیارے ان کا عظیم انسان عظیم بڑا میرا پیغمبر بھی آلہ آپ کا ظاہر بھی آلہ ہے آپ کا باطن بھی آلہ ہے آپ کا صورت بھی آلہ سیرت بھی آلہ میرے پیغمبر کا دنیا میں آلہ آنا بھی آلہ ہے آپ کا دنیا سے جانا بھی آلہ ہے مائی آمنہ دا جلال ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناما گل مقدران دی کی سناما ساری دنیا تو آپ بے مثال سونا مکھڑا تے سونی چال ساری دنیا تو بے مثال اللہ اکبر اللہ 2 منٹ کے اندر بات ختم کر رہے ہیں سنو جی میں میرے پیغمبر نو حضرت حسن حسین دے نال پیار ایویں حضرت ابو بکر نو حضرت حسن حسین دے نال پیار ایویں حضرت عمر نو حضرت حسن حسین دے نال پیار ایویں حضرت عثمان نو حضرت حسن حسین دے نال پیار ایویں حضرت علی نو حضرت حسن حسین دے نال پیار ایویں حضرت ابو ہریرہ نو حضرت حسن حسین دے نال پیار
इवें मां आयशा नूं हज़रत हसन हुसैन दे नाल प्यार, इवें मां खदीजा नूं हज़रत हसन हुसैन दे नाल प्यार, इवें जनाब मां जवेरिया नूं हज़रत हसन हुसैन दे नाल प्यार, मां सौदा नूं हज़रत हसन हुसैन दे नाल प्यार, मां सफिया नूं हज़रत हसन हुसैन दे नाल प्यार। वीरो जिवें मेरे पैगंबर दे सहाबा नूं हज़रत हसन हुसैन नाल प्यार है, इवें जनाब मेरे पैगंबर दे हज़रत हसन हुसैन भी हज़रत अबू बकर उमर दे नाल उस्मान दे नाल मोहब्बत कर देना। कायनात दे लोगों हज़रत जनाब जदों आखिरी वक्त हज़रत उस्मान दा आया, बुलवाइयां ने जनाब हिसार कायम कर लिया, हज़रत उस्मान दे वास्ते पानी बंद कर देता है, मुश्किल हो गई हज़रत उस्मान दे वास्ते। हज़रत अली ने अपने बेटे हज़रत हसन हुसैन को बुलाया, फरमाया मेरे बेटे हसन हुसैन इंज करो ना, हसन एक तलवार तू चुक ले, हुसैन मेरे बेटे एक तलवार तू चुक ले, मेरे बेटे जाओ ना, जा करके हज़रत उस्मान मेरे नबी दे दोहरे दमाद उन्हां दे घर दे दरवाजे दे उत्ते खड़े हो जाओ मेरे बेटे हो। फरमाया उस मेरे बेटे हसन जान पेश कर देना, हुसैन मेरे बेटे जामे शहादत नोश कर लेना, पर हज़रत उस्मान दे उत्ते बुलवाइयां नूं हमला ना करने देना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए मिसाल है हज़रत अबू बकर जदों मस्जिद नबी दे विचों बाहर निकले ना, हज़रत अबू बकर दे सहीहुल बुखारी दे अंदर आंदा, सुनो ना मेरे वीरो मैं आखिरी जुमले दोहरा रहा, लिख लेना मेरे जुमले पैना फ्लैक्सां दे उत्ते लिखो, हर जगह दे उत्ते जुमले दोहराओ नौजवानों, सोशल मीडिया दे उत्ते दोहराओ। हज़रत अली दे सज्जे हाथ दे अंदर हज़रत अबू बकर दा हाथ है, हज़रत अबू बकर दे हाथ दे अंदर हज़रत अली दा हाथ है। जिस वेले बाहर निकले ना प्यार नाल आ रहे ने, मुहब्बत नाल आ रहे ने, झूमते आ रहे ने। क्यों आ रहे ने? क्योंकि जिगरी दोस्त ने अबू बकर वाली। क्यों ना जिगरी दोस्त होवन जिन्हां दे ताल्लुक दे बारे, जिन्हां दे प्यार दे बारे अल्लाह दी कसम मैं कसम चुक करके आखांगा, जाए कोई कुछ कहे आकर के मैनू कहे साबित करके दिखाए अबू बकर वली दा प्यार नहीं सी, मैं तेरी बात मनना या रब दे कुरान दी मनना। मेरे रब दा कुरान आंदा है रूहमा उबैनहुम, रूहमा उबैनहुम, रूहमा उबैनहुम। ओ जवानों जुमला याद कर लो, रूहमा उबैनहुम। बुजुर्गों जुमला याद कर लो जनाब, रूहमा उबैनहुम। रूहमा दमाना क्या है? अबू बकर ते अली दा प्यार है, उमर ते अली दा प्यार है, उस्मान अली दा प्यार है, अली ते माविया दा प्यार है, अली ते अबू सुफियान दा प्यार है। दुनिया कुछ कहती रवे, मेरे नबी दे सहाबा आपस दे अंदर रूहमा उबैनहुम फरमाया हो, आपस दे विच रूहमा उबैनहुम सन। एवें जनाब रोले पए होए ने, फलाने दा फलाने नाल प्यार नहीं। ओए ओ बड़े प्यार मुहब्बत करने वाले खंड ते खीर ते शक्कर सन। अल्लाह दी कसमें उन्हां दे विच कोई नहीं। इन्हां चीज़ां नूं याद रखना मेरे वीरो। ओ मेरी बात सुनो आखिरी, इन्हां चीज़ां नूं ना गल सुनो। अल्लाह दी कसमें इरफान दी औकात क्या है, की औकात इरफान दी कि इरफान जनाब सहाबा पे जरा कदा करे या अहले बैत पे जरा कदा करे, या उनके जनाब मसाइल और उनके इख्तलाफात का जज बन करके बैठ जाए। किसी को ये जब अल्लाह ने कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कि मैं सारे ना राज़ी हां, गल ही खत्म हो गई। इस वास्ते बहस या उन्हां दे बारे जरा कदा कोई हक नहीं बनता। असी इस वास्ते खराज अकीदत पेश करने अपनी पूरी क़ियादत तमाम मसालिक, चाहे देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस ने, तमाम दे शुहदा जिन्हां ने अल्लाह दी कसम जदों दा पाकिस्तान बनया है उस वक्त दे आवाज़ां लगा रहे सन, ओए बना दियो कानून, बना दियो कानून। हर कानून, हर किस्म का कानून मौजूद है। सिर्फ एक हमारे आइन में ये बात मौजूद नहीं है कि सहाबा अज़वाजे मुतहरात या अहले बैत की कोई तौहीन करे। उनके लिए कोई है सही कोई शिक कुछ नहीं था, जिसलिए जिसका जो मर्जी आता था बात करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कानून बन चुका है, कानून पास हो चुका है, मंजूर हो चुका है, और इंशाअल्लाह हम इस कानून पे इंशाअल्लाह अमर दरामद भी इंशाअल्लाह करवाएंगे। जागते रहिएगा, देखते रहिएगा, नजर रखिएगा। इंशाअल्लाह ये मुल्क जनाब सहाबा से मोहब्बत करने वालों का है, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का है, अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करने वालों का है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।